Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, आज आम पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान सप्तदश अध्याय को आलोचना करिबा। पाठटीर नाम है जंगल और मृत्तिका क्षय एवं जल प्रदूषण। आमे माने समस्ते जानिछु जंगल मृत्तिका और जल मनुष्यर विभिन्न प्राकृतिक संपद मध्यरु एमाने गोटे लेखाएं मुख्य प्राकृतिक संपद। एणु यह जदि प्रदूषित हेले ताहेले मनीष जीवन उपरे प्रभाव पड़िबो। आग कालरे आम आखपाखरे यथा आम बगीचारे आम गाँरे घंच जंगल थिला, बड़ बड़ गछ थिला, किंतु एबे आमे देखुछु सेतिकी गछ नाही। ए गछ माने गले कुआडे? ए गछ माने लोक माने काटी देइछंती। मनीषर वृद्धि फल रे, जनसंख्या वृद्धि फल रे लोकंकर आवश्यकता बढ़िला। तेणु कलकारखाना तैयारी पाई आउ सहर तैयारी पाई, रास्ता घाट निर्माण पाई, चाष क्षेत्र तैयारी पाई मनीष जंगल को काटी पकईछे, निजर सुविधा करिछि। आगे आम देश रे 22 भाग जंगल थिला, शतकड़ा 22 भाग जंगल थिला, किंतु एबे ताहा कमी जाई शतकड़ा 20 रे पहुंची जाइछि। कारण कौन? कारण मनीष जंगल को काटी सफा कर दउछि। ताहले जंगल ध्वंस पाइले वायुमंडल रे की परिवर्तन हेबो? जदि जंगल कमी जीवो, वृक्ष जलीय बाष्प वायुमंडल को पाइबो नहीं। वृक्ष वायुमंडल को प्रचुर परिमाण रे पत्र जोगे जलीय बाष्प त्याग करि थाए। तेणु आमे वृक्ष को पृथ्वीर शीतलीकरण यंत्र बोली कही थाऊ। जदि वृक्ष रहिबो नहीं ताहले वायुमंडल जलीय बाष्प पाइबो नहीं, फल रे वायुमंडल रो तापमात्रा बढ़ी जीवो और जलवायु रे परिवर्तन देखा देबो। वृष्टिपात ठीक भाव रे हेबो नहीं। अधिक तापमात्रा बढ़िबा जोगु मेरु अंचलर बरफ तरली समुद्र रे मिसिबो, समुद्रर जलपतन वृद्धि पाइबो, फल रे बन्या देखा देबो। वृष्टिपात ठीक भाव रे न हेबा जोगु केउठी बेसी वर्षा हुए बन्या हो जिवो, तो केउठी मरुड़ी देखा देबो। फसल उत्पादन रे प्रभावित देखा देबो। तापर जंगल नष्ट हेबा द्वारा अम्लजान परिमाण कमी जीवो और अंगारकाम्लर परिमाण बढ़ी जीवो, फल रे श्वासक्रिया रे असुविधा हेबो। जंगलर आहुरी अनेक क्षतिकारक प्रभाव अछि, यथा जंगल आम परिवेश रे जेतिकी गछलता जेतिकी मध्य प्राणी अछंती, जीव अछंती, सबुठारु जंगल एक जीव जहाँकि से निज खाद्य निजे तैयारी करि थाए। एणु ताहाको स्वभोजी बोली कहा जाए। अन्य समस्ते जीव परोक्ष भाव रे हो बा प्रत्यक्ष भाव रे हो खाद्य पई जंगल उपरे निर्भर करिथांती। हरिण एक तृणभोजी प्राणी, से जंगलर घास उपरे निर्भर करे। आउ हरिण कहार खाद्य? बाघर खाद्य। बेले हरिण उद्भिद को खाए आउ हरिण को बाघ खाए। जदि गोटे जंगल रे सबुज उद्भिद न रहिबो ताहले हरिण भोकरे मरी जिवो। आ हरिण न रहिले बाघ खाइबा को पाइबो नहीं, फल रे बाघ संख्या कमी जिवो। अन्य पक्ष रे बाघ संख्या जदि कमी गले कौन हेबो? हरिण संख्या बढ़ी जिवो। हरिण संख्या बढ़ी गले गछ संख्या कमी जिवो, फल रे जंगल ध्वंस पाइबो। तेणु खाद्य ग्रहण को आधार करी सबुज उद्भिद ठारू आरंभ करी मांसाशी प्राणी पर्यंत समस्ते विभिन्न प्रकार जीवंकर संपर्क को खाद्य श्रृंखल कहुए। जेपरी घास को हरिण खाइला, हरिण को बाघ खाइला, तो ए तीनिहे गोटे खाद्य श्रृंखल हेले। सेमिति आम परिवेश रे अनेक खाद्य श्रृंखल थाए। जदि आमे एथिरु गोटे न रखिबा ताहले खाद्य श्रृंखल भांगी जीव, फल रे परिवेश संतुलन नष्ट पाइबो। कौन हेबो? खाद्य श्रृंखल जदि न रहिबो ताहले परिवेश संतुलन रे परिवेश संतुलन नष्ट पाइबो। एही कारणरू पृथ्वीरू अनेक जीव लोप पाइगलेणी।
ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ଏହା ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ। ଆଜିକାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ନ ରହି ସହର ମାନଙ୍କୁ ବା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଆସି ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏହି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କାଠର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହକୁ ବା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖକୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଓ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଉ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ମାଗଣାରେ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟିବା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇକୋ କ୍ଲବ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଇକୋ କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। କୌଣସି ଠାରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନିଆଯାଏ। ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଗଛ କଟା ହେଲେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କେତେକ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଶିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ସେଠିକାର ଗଛ କାଟିଲେ ବା ପଶୁ ଶିକାର କଲେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା। ମାଟି ବିଷୟରେ, ମାଟି କ୍ଷୟ କ'ଣ? କାହାକୁ ମାଟି କ୍ଷୟ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ତିକା ଯଦି ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ମୃତ୍ତିକା କିପରି ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ? ଜଳ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ମାଟି ଉପରେ କୌଣସି ଆବରଣ ନଥିବ, ତାହା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନର ମାଟି ପବନରେ ଉଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇଯାଏ। ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ମାଟି କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ମାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା, ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱର ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଗଛଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଚେର ମାଟିର ଅତି ଭିତରେ ନଥିବାରୁ। ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ତାହା ମାଟିର ଉପର ସ୍ତରରେ ଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ଗଛ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳରୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେବା ହେତୁ ଏହା ସହଜରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ନଈ କୂଳର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେତୁ ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ନଈ କୂଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜନବସତି ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଲୋପ ପାଉଛି। ନଦୀ ଗର୍ଭ ଓ ମୁହାଣ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ ନଦୀରେ ବେଶୀ ପାଣି ରହି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ହେଉଛି। ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ହ୍ରଦରେ ମିଶି ତାକୁ ପୋତି ପକାଉଛି। ଆମର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ବହୁତ ମାଟି ଜମିଯିବା ଫଳରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏହି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା? ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଚାରିପଟେ ହିଡ଼ ଦେବା, ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ଘାସ ଲଗାଇବା, ନଦୀ କୂଳରେ ମାଟି ଖାଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପଥର ବିଛାଇବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାହାଡ଼ରେ କିପରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଠି ପାହାଡ଼ରେ ଥାକ କରି ବନ୍ଧ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବା ଟ୍ରେଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଚାଷ ଜମିରେ ହିଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଜଳ ଏହି କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଓ କାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଆଉ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ଦୂଷିତ ଜଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଉପଚାର କରି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପିଣ୍ଡଦାନ, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ, ଶବଦାହ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଫଳରେ ଏହି ନଦୀର ପାଣି ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ କଳକାରଖାନା ମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଠାକାର ଦୂଷିତ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର 1985ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଠକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ଏହି ପାଠକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର କ ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ। କିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ଥଣ୍ଡା ରହେ? ଜଙ୍ଗଲର ପତ୍ର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଆଜିକାଲି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଖରାଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଉନି। ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଗଛ କାଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳଚକ୍ର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କୂଳରେ ଥିବା ସହରମାନଙ୍କରେ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି କଳକାରଖାନା ମାନେ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଘ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। କାହିଁକି? ମଣିଷ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। 2 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହୋଇଗଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ମାଟିର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଂଶ ଉର୍ବର। କେଉଁ ଅଂଶ ଉର୍ବର? ଉପର। ହରିଣର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହରିଣର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ହରିଣ କ'ଣ ଖାଏ?
ହରିଣ କ'ଣ ଖାଏ? ହରିଣ ଘାସ ଖାଏ। ହରିଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ଘାସ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଓ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ କଟା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଟିର ଉପର ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ପରିବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆମ ପରିବେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଯେପରି ଘାସକୁ ହରିଣ ଖାଏ, ହରିଣକୁ ବାଘ ଖାଏ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠିତ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବାଧା ପାଇବ। ସବୁ ଜୀବମାନେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ରହିବାକୁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଏହାର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଉଛି। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର 2ଟି କାରଣ କ'ଣ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କାହିଁକି ହେଉଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଗଛ କାଟିଦେବାରୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରମାନ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନମାନ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦେଖିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।